இருக்கு. இனி வீட்லயே பானிபூரி செய்யலாம் எல்லாரும். ஆச்சி பானிபூரி கிட். சம்மர் வந்தாச்சு. What's your plan for this holiday? எங்க கிட்ட விட்டுருங்க, நாங்க பாத்துக்கிறோம். GT Holidays. GT Holidays, South India's #1 travel brand. பிரதமர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி பகல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கிற வகையில் பாகிஸ்தான் உள்ளே புகுந்து 9 பயங்கரவாதிகளுடைய முகாம்களை அழித்து லஷ்கர் இ தொய்பா, ஜெய்ஷ் இ முகமது உட்பட 5 முக்கிய தலைவர்களையும் 107 பயங்கரவாதிகளையும் கொன்று குவித்து எந்த பெண்களுக்கு நீங்கள் போய் மோடியிடம் சொல்லுங்கள் உங்கள் கணவரை கொன்று விட்டோம் என்று சொல்லி அனுப்பினார்களோ அதே பயங்கரவாதிகளுக்கு நமது 2 பெண் வீராங்கனைகளை வியாமிகா சிங், சோபியா குரோசி வைத்து அவர்களுக்கு திரும்பவும் பதிலடி கொடுத்து உலக அரங்கிலே இந்தியாவுடைய வல்லமையை காட்டி இருக்கிற பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் தியாகங்கள் புரிந்து நமக்கு எல்லை சாமிகளாக விளங்கி நம்மையெல்லாம் பாதுகாக்கிற ராணுவ வீரர்களுக்கு அவருடைய தீர செயலுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற வகையிலும் இந்த வெற்றி பேரணி மரியாதைக்குரிய அண்ணன் பாஜக மாநில தலைவர் நயினா நாகேந்திரனுடைய தலைமையிலே இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கண்ணு கட்டிய தூரம் இங்கே மக்கள் நிற்கிறார்கள். இன்னும் ஊர்வலம் வந்து முடியவில்லை, இந்த இடத்தை சேரவில்லை. வீர வணக்கம், வீர வணக்கம், ராணுவ வீர வணக்கம், வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். खबरदार खबरदार पाकिस्तान, खबरदार 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 खबरदार. भारत माता की, भारत माता की. नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी. அனைவருக்கும் வணக்கம். तमिलनाडु தலைவர், भारतीय जनता पार्टी माननीय தலைவர் नयनार नायक, हमारे साथ जो इंचार्ज और कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ता श्री अरविंद मीनन जी इज इंचार्ज फॉर तमिलनाडु, डॉक्टर तमिलसाई मैडम गवर्नर फॉर बीजेपी तमिलनाडु, एच राजा जी नेशनल काउंसिल मेंबर, सभी उपस्थित अनेवरक्कम वनक्कम, मीडिया फ्रेंड्स and whoever participating with our great nation flag. Bharatiya Janata Party is organizing, it is a Citizens National Security Forum. On behalf of Citizens National Security Forum, already I think Keshav Vinayakan ji has taken all precaution. We are not putting our jandas or flags and everything, only national flag with Prime Minister, with Veer Jawan or Veer Sainik under the in-chargeship of Karun Nagarajan ji and Vinod Selvam ji and others, Senior Chakravarti ji, Narayan Tirupati ji, everybody who are assembling, Dorai Swami ji, everybody, all state office bearer, district presidents are here. I am congratulating, complimenting on behalf of Nadda ji and Amit Shah ji, All India BJP, a very good, this Tiranga Yatra you have conducted. Valtikal, Nalvaltikal, in coming days with this spirit, because Pakistan, our Prime Minister has addressed, while addressing the nation, he has shown talks and terrorism will not walk together, talks and trade will not come together, water and blood will not come together. He has sent the message, strong message, India message, Velu Nachiyar's message, and Kumaran Kodikatyal's message, Marudu Brothers' message, and all stalwarts of Bharat Ratnas of this Punya Bhumi, Siddha Bhumi of Tamil Nadu and India message he has given to world. Kabardar, India is always maintain peace, but if anybody raises their head towards India, whatever the country may be, we are having guts, our Veera Sainiks having guts, we will show it is only sample. And while shooting out our innocent terrorists in Pahalgam, one terrorist told to our Bahan, our sister, our Akka, you go and tell your Modi that we are murdering your husband.
but those sisters told Modi ji, 4 terrorists came, 100 terrorists have been killed at a time in nine terrorist camps. That is the capacity of India. Kabardar Pakistan, we are not for any other things. We are also humanitarian. But evil designs, any forces, India will give befitting reply at this point of time. Kashmir to Kanyakumari, by conveying our solidarity, our prayers, and our pujas in temples, in churches, in masjid, in Jain Mandir, in Sikh Mandir, Gurudwar, everywhere we are praying enter this country. Give long health and blessing to our Narendra Modi ji's leadership, our brave soldiers, army, navy, air force, our brave scientists. That is the reason we are conducting this Tiranga Yatra. With these words, our leaders will speak. I am conveying my sincere thanks to on behalf of All India Bharatiya Janata Party. On behalf of Prime Minister also I am conveying Valtikal and also Nal Valtikal to everybody. Jai Hind. Vande Jai Hind. மரியாதைக்குரிய முன்னாள் தேசிய செயலாளரும் தர்ம போராளியுமான அண்ணன் எச் ராஜா அவர்கள் பாரத பிரதமருக்கு இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக புகழுரையாற்றுவார். மாநில தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, தேசிய பொறுப்பாளர் திரு அரவிந்த் மேனன் அவர்களே, இணை பொறுப்பாளர் திரு சுதா ரெட்டி அவர்களே, மேடையில் இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னோடிகளே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாரும் பேசுவாங்க. ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி மாத்திரம் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இன்றைய காஷ்மீர் பிரச்சனை ஏன் வந்தது, யாரால் வந்தது? 47ல் பாகிஸ்தான் 4000 ராணுவ வீரர்களை அனுப்பி முழு காஷ்மீரையும் கைப்பற்றியது. அப்பொழுது ராஜா ஹரி சிங் அவர்கள், நான் இந்தியாவோடு இணைந்து விடுகிறேன், என்னுடைய ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை காப்பாற்றுங்கள்னு இந்திய அரசாங்கத்திட்ட கேட்டார். நம்ம ராணுவம் மிக திறமையாக போராடி 2/3 காஷ்மீரை மீட்டது. ஆனால் ராணுவத்தையும் கன்சல்ட் பண்ணாமல், யாரையும் கேட்காமல் அன்றைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு செய்த தவறான காரியம் யூனிலேட்டரல் சீஸ்ஃபயர், ஒருதலை பட்சமாக போர் நிறுத்தம் அறிவித்தார். அன்னைக்கு நம்ம ராணுவம் அறிவிக்கும் பொழுது எங்க இருந்ததோ அங்க நிற்குது. அதுதான் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல். மீதி இடம் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர்ங்கிறது. நேரு 2 நாள் வாயை மூடிக்கிட்டு இருந்திருந்தா இந்திய ராணுவம் அந்த இடத்தையும் மீட்டு இருக்கும். ஆகவே முதல்ல பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் இருக்கிறதுக்கு தி ஃபாலி ஆஃப் ஜவஹர்லால் நேரு வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ரெண்டாவது 1971ல் மிக பராக்கிரமத்தோடு போரிட்டு இந்திய ராணுவம் பங்களாதேஷை விடுவித்து வெற்றி கண்டது. ஆனால் அன்னைக்கு 93,000 பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இந்திய ராணுவத்தால் கைது செய்யப்பட்டார்கள், சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார்கள், பிரிசனர் ஆஃப் வார். ஆனால் இதுல சிம்லாவில் ஒப்பந்தம் போடும் பொழுது திருமதி காந்தியும் புட்டோவும் கையெழுத்திடும் பொழுது என்ன கேட்டிருக்கணும்? நீங்க கைப்பற்றி வச்சிருக்கிற பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் ஒப்படைச்சா இந்த 93,000 பேர் பாகிஸ்தான் வருவான். அது சொல்லி இருந்தா நம்ம பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் இன்னைக்கு இருக்காது. ஆனால் சிம்லாவில் எந்த விதமான கண்டிஷன் இல்லாமல் நம் மண்ணை திரும்ப பெறாமல் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. அதை எதிர்த்து ஒப்பந்தம் போடுகின்ற இடத்திலேயே போராடியவர் யார் தெரியுமா? ஜனசங்க தலைவராக இருந்த திரு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள். ஆகவே காங்கிரசினுடைய 2 பேரும் ஜவஹர்லால் நேரு, இந்திரா காந்தி செய்த தவறின் காரணமாக இன்னைக்கு மோசமான சூழ்நிலை இருக்கு. இன்னைக்கு ஜெயராம் ரமேஷும் பீட்டர் அல்போன்ஸும் பேசலாமா? ஆகவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த தவறை இனிமேல் பாரதம் செய்யாது என்பதை நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் தெளிவா சொல்லியிருக்கார். என்ன சொன்னாரு? ரத்தமும் தண்ணியும் ஒன்னா ஓடாது, இன்னும் பேச்சுவார்த்தையும் பயங்கரவாதமும் ஒன்னா இருக்க முடியாது. நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் 2 தான். ஒன்னு, பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீரை எப்ப எங்கள்கிட்ட ஒப்படைக்கிற, எப்ப டெரரிஸ்டத்தை நிறுத்துற, இது மட்டுமே பேச்சுவார்த்தையின் மையமாக இருக்கும்னு. ஆகவே இந்த நாட்டிற்கு நாம் அனைவரும் ஆண்டவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். மிகச்சிறந்த பிரதமர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கார். ஆகவே எதிர்கட்சிகள் என்ன சதி செய்தாலும், நேரேட்டிவ் செட் பண்ணாலும்,
மக்களிடம் செல்லுபடி ஆகாது என்பதையே இன்றைய தினம் இந்த எழுச்சியான மூவர்ண கொடி யாத்திரையானது நமக்கு நிரூபித்திருக்கிறது. ஆகவே இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் தேசபக்தி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் நாமெல்லாம் சுதந்திரமாக இந்த தெருக்களில் நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் வீரமிகு நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்பதை அவர்களுக்கு நன்றி உணர்ச்சியோடு நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். அதே போல இன்றைய காலகட்டத்தில் நாமெல்லாம் இன்று நடந்து வருகிறோம் என்றால் தூங்கா இரவுகளை சந்தித்த நமது ராணுவ வீரர்களுக்கு நாமெல்லாம் நமது வணக்கத்தை நாம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். இன்று ஏன் இந்த யாத்திரை வருகிறது? அனைத்து தர மக்களும் ராணுவத்தோடு இருக்கிறோம். அனைத்து தர மக்களும் பாரத பிரதமரோடு இருக்கிறோம். பாரத பிரதமர் அவர்களே, ராணுவ அதிகாரிகளே, 140 கோடி இதயங்கள் உங்களுக்காக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த கூட்டம் காண்பிக்கிறது. 280 கோடி கைகள் உங்களுக்காக வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த கூட்டம் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ராகுல் காந்தி ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறார், இந்தியாவில் ராணுவ தளவாடங்கள் எதுவும் செய்துவிட முடியாது. மேக் இன் இந்தியா இந்தியாவிற்கு பலன் தராது. ஆனால் ராகுல் காந்தி அவர்களே, இன்று இந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் பிரதானமான உபயோகப்படுத்தியது பாரத தேசத்திலும் இங்கே உற்பத்தியான ராணுவ தளவாடங்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் உற்பத்தியான, இந்தியாவில் செய்யப்பட்ட எதுவும் ராணுவத்திற்கு பலன் தராது என்று சொன்னீர்களே, ரத்தத்தை சிந்திய நமது ராணுவ வீரர்கள் அத்தனை பேரும் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த மண்ணில் உருவாக்கப்பட்டவர்கள். ஆக மேக் இன் இந்தியா என்றால் ஒவ்வொரு ராணுவ வீரரும் இந்த இந்தியாவில் மேக் இன் இந்தியாவால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள். ஆக இந்த ரத்தம் என்பது, இன்னும் சொல்ல போனால் பாரத பிரதமர் உலகிற்கே வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். எப்படி பொதுமக்களின் உயிரை பலி வாங்காமல் தீவிரவாதிகளை மட்டுமே பலி வாங்க முடியும் என்பதை உலகிற்கு எடுத்து காண்பித்திருக்கிறார் பாரத பிரதமர் அவர்கள். அவருக்கு நன்றி சொல்வதற்காகத்தான் நாம் இந்த கூட்டத்தை நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். நான் நம்மோடு இணைந்த இங்கே மற்ற இயக்கத்தை சார்ந்த சகோதரர்களுக்கும் பெரிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுவரை தமிழகத்தில் யாரும் நடத்திராத தேசிய கொடி யாத்திரையை நீங்கள் நடத்தி காண்பித்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது வணக்கம். இதுதான் தேசபக்தி, இதுதான் தேச உணர்வு. இதுவரை நான் கொரோனா காலத்தில் சொல்வேன், கொரோனாவில் சொன்னார்கள், உலக சுகாதார மையம் சொன்னது 45 லட்சம் பேர் இறந்து விடுவார்கள் இந்தியாவில் என்று. மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் இருந்ததனால் தான் அந்த இறப்புகள் தடுக்கப்பட்டது. அதே போல இன்று பல உயிரிழப்புகள் இல்லாமல் உலகமே வியந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. எந்தவித பெரிய உயிரிழப்பும் இல்லாமல். ஆனால் அத்தனை தீவிரவாத முகாம்களும் அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள். நடுநிலையாளர் ஒருவர் சொன்னார், இதே காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் 86 தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடந்திருக்கிறது. ஒரு தாக்குதலுக்கு கூட திருப்பி அடி என்று பாகிஸ்தானை அடிக்கவில்லை. ஆனால் பாரத பிரதமர் அவர்கள் மோடியிடம் என்று சொல்ல என்று சொன்னார்களே, மோடியிடம் சொன்னோம், உங்களை திருப்பி அடித்தார்கள் என்று திருப்பி அடிக்கும் பிரதமரை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். அதனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் பாரத பிரதமரின் கைகளை அனைவரும் ஒன்றாக இணைக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் வேற்றுமை குரல் எதுவும் ஒலிக்க கூடாது, எச்சரிக்கிறோம். இந்த நாடு ஒற்றுமையான நாடு. அதனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்று கூட பாருங்கள், பாகிஸ்தான் 12ஆம் தேதி கொக்கரிக்கிறது, ஒரு விமான தளத்தை அடித்து விட்டோம் என்று. ஆனால் அதே விமான தளத்திற்கு மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் காலையில் போகிறார். இதுதான் பாரத பிரதமர். அதனால் அவருக்கு நன்றி சொல்லும் இந்த யாத்திரையில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும், மாநில தலைவர் அருமையான நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கும், நமது பொறுப்பாளர்கள் மரியாதைக்குரிய சுதாகர் ரெட்டி, மரியாதைக்குரிய அரவிந்த் மேனன் அவர்களுக்கும், மற்றும் அண்ணன் H. ராஜா அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது வணக்கத்தை சொல்லி
ஜெய் ஹிந்த். வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். நன்றி. பாரத் மாதா கி வீர வணக்கம், வீர வணக்கம். இந்திய ராணுவத்துக்கு வீர வணக்கம். இந்திய ராணுவத்திற்கு வீர வணக்கம். வணங்குகிறோம், 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 வணங்குகிறோம். இந்திய பிரதமரை வணங்குகிறோம், இந்திய பிரதமரை வணங்குகிறோம், 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 வணங்குகிறோம். இந்திய பிரதமரை வணங்குகிறோம், இந்திய பிரதமரை வணங்குகிறோம். பாரத் மாதா கி ஜெய். தேசம் காப்போம், காப்போம், தர்மம் காப்போம், தர்மம் காப்போம், தேசம் காப்போம், தேசம் காப்போம், தர்மம் காப்போம். தர்மம் காப்போம். பாரத் மாதா கி. ஜெய். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த 2 தினங்களுக்குள்ளாகவே மூவர்ண கொடி யாத்திரையை மிகவும் சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்த கரு நாகராஜன் அவர்களோடு தோளோடு தோளாக என்று உழைத்த வினோய் செல்வம், மாவட்ட தலைவர்கள், திரளாக பங்கேற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் காவல்துறை நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை மீண்டும் வரை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு முன்னாலே பேசிய முன்னாள் ஆளுநர் அவர்கள் மிக தெளிவாக பேசினார்கள். அண்ணன் ஹெச் ராஜா அவர்கள் எப்படி காஷ்மீர் ஆக்குபைடு ஏரியா உருவாகினது என்று சொன்னார்கள். இதற்கெல்லாம் காரணம், நான் இப்பொழுது இது பொது மேடையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை. ஆனால் இதற்கெல்லாம் யார் காரணம் என்பதை மக்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். காஷ்மீர் மாநிலம் பஹல்காம் நகர் என்பது அந்த பள்ளத்தாக்கு சுவிட்சர்லாந்துக்கு இணையானது, அதைவிட எழில் மிகுந்தது. அற்புதமான இடத்தில் அரங்கேறிய அலங்கோலங்களை பார்த்தால் ஆடைகளை அவிழ்த்து பார்த்து யார் என்று கேட்டு அவர்கள் மனைவி முன்னாலே கணவனை சுட்டுக் கொன்ற கொடூரம். அது மட்டுமல்ல, ஒரு பெண் சொல்லுகிறாள் என்னையும் சுட்டுக் கொல் என்று சொல்லும் போது அவன் சொல்லுகிறான், இந்த தீவிரவாதி, உன்னுடைய மோடியிடம் போய் சொல்லு, அதற்காக உன்னை உயிரை விட்டு வைத்திருக்க என்று சொன்னான். ஆனால் நம்முடைய மோடி எப்படிப்பட்ட மோடி என்பது இவர்களுக்கு தெரியாது. 2 பெண்களை அனுப்பி ஆயிரக்கணக்கான தீவிரவாதிகளை சுட்டு கொன்று நீ யமனிடம் போய் கேள் மோடி யார் என்று சொன்னால் யமனுக்கே டாட்டா காட்டக்கூடியவர் எங்களுடைய மோடி என்பது இந்த பாகிஸ்தான், அந்த வார்த்தையை சொல்ல இந்த பாகிஸ்தான் அவர்கள் அந்த கேப் போட்டுக்கிறேன், அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டுகிறேன். யாரிடம் வாலாட்டுவது? காங்கிரஸ் ஆட்சி அங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய ஆட்சி, நரேந்திர மோடியுடைய ஆட்சி. உலகெங்கும் எத்தனையோ தலைவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், உருவாகியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்ட தலைவன், இறைவனாலே உருவாக்கப்பட்ட தலைவன் நரேந்திர மோடி அவர்கள். எச்சரிக்கிறேன், வேறு யார் வேண்டுமானாலும் வாலாட்டலாம். நரேந்திர மோடி அவரிடம் போய் வாலாட்டினால் வாளை ஒட்ட நறுக்குவது மட்டுமல்ல, குடிப்பதற்கு கூட உனக்கு தண்ணீர் கிடைக்காது. சிந்து நதி தண்ணீர் உனக்கு கிடைக்காது. உன்னுடைய ஏடிஎம் பேங்க்ல நீ பணம் எடுக்க போனா பணம் கிடையாது. IMF இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரிங் ஃபண்ட் உனக்கு பணம் தர மறுக்கிறது, உனக்கு கடன் தர மறுக்கிறது. காரணம், மோடி எடுத்த 12 நாள் நடவடிக்கை. மோடி அவர்கள் எடுத்த 12 நாள் நடவடிக்கை சாதாரண விஷயமா? பாரத் மாதா கி ஜெய், பாரத் மாதா கி ஜெய் அப்படின்னு சொல்றோமே, ஒவ்வொரு ராணுவருடைய கடமை, ஒவ்வொரு ராணுவ வீரருடைய சபதம். தாய் திருநாட்டை காப்பது அவருடைய கடமை. அதனுடைய அடிப்படையாகத்தான் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாகிஸ்தானுடைய வீரர்கள் மட்டுமல்ல, பாகிஸ்தான் நாட்டுடைய முதுகு தண்டுவடத்தை நொறுக்கி அவர்களை இதயத்தை சகலமாக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தலைவர் தான் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்பதை இன்றைக்கு நாடு கண்டு கொண்டிருக்கிறது. ஒரு நாடு, அந்த நாடு மீது குண்டு இதுவரையிலும் ஏன் குண்டு வீசினாய், ஏன் நீங்கள் ட்ரோன் மூலமாக நீங்கள் சேதப்படுத்தினீர்கள் என்று யாராவது ஒரு நாட்டு தலைவராவது கேட்டிருக்கிறார்களா? ஏனென்று சொன்னால் குற்றம் பாகிஸ்தானிடம் இருக்கிறது, குற்றம் பாகிஸ்தானிடம் இருக்கிறது. ஆகவே தான் ஒருவர் கூட பேசவில்லை. அமெரிக்க அதிபர் கூட
போரை நிறுத்துங்கள் என்று சொன்னார். ஆனால் இனி ஒரு சமயம் நடக்குமேயானால் இதற்கு பேச்சுவார்த்தை தயாராக இருக்காது. பேச்சுவார்த்தை என்பது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பகுதியை எங்களுக்கு தந்தே தீர வேண்டும், அதுதான் எங்களுடைய பேச்சுவார்த்தை என்று இன்னைக்கு வீரமாக தீரமாக முழங்கின மாபெரும் தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நாம் வணக்கம் சொல்லியாக வேண்டும். அனைவரும் வணக்கம் சொல்ல வேண்டும். பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, காலையில் நோட் எடுத்து படிப்பாங்க, என்னுடைய தாய்நாடு இந்தியா, இந்தியர் அனைவரும் என் உடன் பிறந்தவர், என்னுடைய தாய்நாடு இந்தியா, இந்தியர் அனைவரும் உடன் பிறந்தவர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் மொழியாலும் இனத்தாலும் யாரும் இனிமே இந்திய தேசத்தை பிளவுபடுத்த நினைத்தால் அவர்களுக்கு கிடைப்பது ட்ரோன் மூலம் குண்டுதான் கிடைக்குமே தவிர வேறு எதுவும் கிடைக்காது. ஆக அனைவரும் இந்த தேச உணர்வோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். மூவர்ண கொடியேந்தி இவ்வளவு பேர் 10,000 பேர் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறீர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளும் வணக்கங்கள். இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. அன்று வாஜ்பாய் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசினார்கள். 2 சீட் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள் கேலியும் கிண்டலும் பேசினார்கள். அப்பொழுது வாஜ்பாய் அவர்கள் சொன்னது, இன்று எங்களுடைய எண்ணிக்கை 2, ஆனால் இனி 10-20 ஆண்டுகளில் இந்தியா நாட்டை ஆளப்போவது இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி என்று சொன்னார். இன்றைக்கு 3வது முறையாக நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் 3வது முறையாக இன்னைக்கு பிரதம மந்திரியாக வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில் நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த தேசத்தை இன்னும் உலக வல்லரசு நாடாக மாற்றுவதற்கு முனைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் அனைவரும் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு வலு சேர்க்கின்ற வகையில் நாம் உழைக்க வேண்டும், பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்பதோடு, இந்த போர் ஆரம்பித்த இந்த 15 நாட்களில் நம்முடைய சதவீதம் நம்முடைய கட்சிக்கு உயர்ந்திருக்க எவ்வளவு தெரியுமா? 10% மக்கள் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரிக்கிறார்கள். இன்னைக்கு எல்லோரும் பயந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். நமக்கு கட்சி என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தேசம்தான் நம்முடைய ஒரு எண்ணமும் செயல்பாக இருக்க வேண்டும். என்னுடைய தாய்நாடு இந்தியா இந்த உணர்வோடு நாம் செயல்பட வேண்டும். அன்றைக்கு கார்கில் போரில் வென்றார் வாஜ்பாய் அவர்கள். இன்றைக்கு பாகிஸ்தானை வெல்ல போகிறார்கள். பாகிஸ்தான் நமது வாஜ்பாய் அவர்கள் சொன்னது, பாகிஸ்தான் உலக வரைபடத்தில் இனி இல்லாத போகின்ற நாளும் வெகு விரைவில் என்று சொன்னார். அவர் சொன்னது ஆட்சிக்கு வந்தது நடந்துவிட்டது. இனி பாகிஸ்தான் உலக வரைபடத்தில் இல்லாமல் போகின்ற நாளும் வெகு விரைவில் வரும். அதை மோடி அவர்களே செய்து காட்டுவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் அனைவருக்கும் தெரிந்து கொண்டு, இந்திய நாடு என் வீடு, இந்தியன் என்பது என் பேரு, இந்திய நாடு என் வீடு, இந்தியன் என்பது என் பேரு, ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் சங்கீத பாவன சீதாராம், ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் சங்கீத பாவன சீதாராம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.